đây nè tao khía và cùng một cảnh video tham ấy được nông video đi nâng nom nè tao khía một chụp được kia từ co serial killer đo giá bẹp say mình nè thiệt đấy bà dương kết mất tới các qua từ ban kỳ chặt tục thang cứ chỉ kia từ co serial killer đo cọ nâng giá bẹp say một phần nè không vọt xa từ America này hai pho để kia hai qua thang cứ chỉ kia từ co đo giá bẹp say nè không vọt xa từ America cứ đòi xa tại vậy qua thưa cứ việc hôn đi say nè tao khía cứ qua tay sầm lập từ lừa cho rong cua đại phía trái cứ chỉ khmei hai chỉ khmeiประเทศพองhai nơi bên cứ qua sầm lập ăn cháoเหมือนกันcứ đọc tung rồi nè phần tay vậy là qua xa là phía và vậy là kiaเราเคยพอตั้งคือเจ้าประกันติดตัวphần tay và tam thiết bất đắc nơi vậy là qua bàn sầm lập cứ cháoเหมือนกันคือโจดอกtung rồi nèสำหรับมนุษย์ชราใบนั้นคือมันใส่ไอ้พันใต้ไว้ด่ากระหุ่นในไซส์แบบกอดคือกอดซีไซส์โจรองครัวเตียกอดดมโลบสำหรับให้ไทม์อย่างซีไซส์บอดโจรองครัวเตียเรื่องมันนี่เป็นบ้านการล้างเนื้อจนล้อชนะมวยป้อนปรามบัวรอยมาเพย์บุญล้อชนะมวยป้อนปรามบัวรอยมาเพย์ปรามใบเลือกตักได้สหรัฐอเมริกคิดตะกอตระบางกิสกอตสมุทรอัลเบิร์ตให้อัลเบิร์ตตระบางกิจัดตกท่าคือจีคิดตะกอสเรียคิลเลอร์ดอกกระนังสหประชาชนเนี่ยขนมวัดสหประเทศอเมริกาในอัลเบิร์ตก็ไต่ละบุญหรือก็จับปงรอตะเลือกขมิ้นโปรพิจารณาคือขมิ้นโปรต่างเนี่ยต่างเนี่ยจะพวกขมิ้นสไลด์เป็นคือเมียนได้ตายเมียนติดตุ้ยเมียนเตินปีพวกใบเด็กก็จับรำมันพอนั่นคือกอดสลายเพย์โดยขี้เนี่ยคือจิมหรือโปรโดยขี้เนี่ยอัลเบิร์ตก็แต่ละบุญไม่โปรเตอร์กับไหลเนี่ยเด็กก็จ้องนอมเตอร์เจ้าให้แต่เปย์แต่ดอนนั่นคือกอดแต่วิธีบ้าเราก็จับทั่วตะลุนกรรมเกี่ยเช่นนะให้แต่เปย์แต่ทั่วตะลุนกรรมให้ดิจิการลำโลบมาต่อปีลำโลบก็คือกอดแต่สำหรับเกี่ยมีนเปย์คลาสที่คือกอดบานซีไซเกี่ยต่างสระไตมาลงอัลเบิร์ตก็ทั่วใบนั้นคือมีนไฮพอปีย่างเนี่ยต่อเนี่ยไฮพอตีมือคือกอดสลายเพย์โดยขี้เนี่ยหรือก็กอดตัวจับเหมือนเต้นคือไม่โปรจำนายไฮพอตีปีคือกอดทั่วเวียดตามไปจีเปรียปีพวยกอดทานเดเปย์แต่กอดสำหรับดื่มนอมมาดองนะมุนเปย์แต่กอดสำหรับดื่มนอมมาดองคือกอดใต้แต่ลิโซสำเร็จมีย่างกอดกระถางคือจีสำเร็จแก่จีมันจะได้มีเจียกอดสำหรับโปเกเตอร์สำหรับโปเกเตอร์นึกน้องตัวเจียบกอดละโหดอัลเบิร์ตมีชื่อเป็นท่าฮามิลตันโฮเวิร์ดฟิชผลใต้แก่ให้กอดการคืออัลเบิร์ตฟิชในต่อเดียนจังยังส่งมากอดแต่อัลเบิร์ตเตอร์ให้กอดการในทั้งไงที่ดับปรำบ้วนใครอุตสาหชนะมวยป้อนปรำบอยรอยจะซับขึ้นในวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาอัลเบิร์ตกอดการในครองครูซามวยแต่มีชีพเพียบมันเซอร์ออกประมาณนุเต้ให้กอดคือเชียร์โกดเบิร์ตครองครูซาครองจะน็อกบอลโป้จำนวนบุญเนี่ยพองไหนครูซาระบบอัลเบิร์ตคือเชียร์ครูซามวยแต่คอปิเกติ้งในต่อเนี่ยไปป่วยสมาชิกระบบครูซาอัลเบิร์ตคือสัตว์มีจุดงื้อเตะตองเพลจัดแต่งออกเนี่ยคลาก็มีบิกอจะรักเนี่ยคลาคือมีจุดงื้อเพลจัดคือทุนงอเหมือนเดิมหอยอันยี่บันทัดดำนอปุยมองเนี่ยต่อเนี่ยต่างมาได้กอดแต่งกับปุกกอดแต่งบอกปงกอดให้มาดอกอดเทียคือมีจุดงื้อนึงแต่งออกแต่มาดองนักทั้งไงที่ดอกปรำบุยแค่ตัวล้านชนะมวยป้อนปรำไปโดยจะสปรามมาปุกระบอกอัลเบิร์ตกับบานสลับโดยซาแต่จุดงื้อแกงไปโดงให้บรรทอเปียปุกสลับหอยคือกรุษาบอลเบิร์ตคือประบาคลาเมนเต้จึงมาได้บอลเบิร์ตกับบานโยอัลเบิร์ตเติบยาเล็กน้องมันโดกับมาคอมเปรียมันโดกับมาคอมเปรียคือมีที่ตั้งทัดขนมที่กรงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาหอยกระไรโน้ให้ชีกระไรเด็กอัลเบิร์ตก็ตรึกบานคือบ่มเปียเรียงกายเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแต่บ่มเปียเรียงกายคือบ่มเปียเพลิดเพลินกระไรโน้อาจัดตุกท่าชีกระไรมวยได้จีดท่านในรูปบอลเบิร์ตตรงไหนปีพวยชีกระไรต่อกอดจูจอดหนึ่งจองจำจีจ้าแมนเต้นเนื้อใบในบางการลานจีปุกกอดตัวใบจีกอดมีการชี้ชับเตะโตหนึ่งการบ่มเปียเรียงกายบ่มเปียเพลิดเพลินกระไรปันตายอัลเบิร์ตกอดเนื้อแต่รีดีทอมราหรือกอดชียิ้มพูดด้วยทอมราเนี่ยต่อเนี่ยโดยอเมริกาจังปันตายขนมจัดกอดนั่นคือกอดชี้จับพลังให้กอดมีจักกุมคูณที่พอกอดกระทางเจาะไงน้ำมวยหรือกอดเมื่อเปียแต่กอดไม่สมรรถภาพหรือกอดเปียแต่กอดทมลางจังกอดหนึ่งซองสัตว์การbị พบโลกนี้เว้ยเนื้อชนะมวยป้อนปรำใบรอยไปซับมาได้ระบายอัลเบิร์ตกับบานยกอัลเบิร์ตเจนปีมาโดกับมาคอมเพลียเว้ยให้โจมาดอชนะมวยป้อนปรำใบรอยไปสับปีอัลเบิร์ตกับเมียอายุ10 ปีชนะในปีหนึ่งให้อัลเบิร์ตกับบานสกอร์หนึ่งรอบอันจะมวยควีนพรอมเนี่ยปันใต้ควีนพรอมนั้นมันเติมบานเกสกอร์ชั่วหรือกอดตัดสินใจในปีนี้เนี่ยตอนนี้อยากจะสไลด์ปองเกย์กรอนดังท่าเจ้าตามแบบไว้ได้อัลเบิร์ตกับบานใหญ่กว่าท่าควีนพรอมนั้นคือเชียร์เกย์ฮาตานนอไปก่อนนั้นคือเจ็บพักตึกโน้มหนึ่งซีหรือหมู่ปองไหนก็ถ้าขมายมวยนั่งได้รอบอ่านแค่นั้นนะคือนอมกอดนั่งเจ็บพักถึงโน้มไม่ซีหรือหมู่เดียดให้ระบอมาโกมันนอมคนนี้เลยนอมจะตื่นเล่นจังตอนต้นมาเตะอัลเบิร์ตกับบานโจจะตื่นเล่นเหมือนเต้นคือกระไรงูตึกจิตซาเทียนน่ะกระไรงูตึกซาเทียนน่ะมาดูจราเหมือนเต้นต่อในเกมมวยตึกซาจังนะให้เนเปได้อัลเบิร์ตกอดคืนกี่จังคือกอดมีอารมณ์ถ้ากอดโจจะนะจีบซาคือกอดใต้แต่เมื่อคืนไม่พร้อมมวยตึกโจมาดอชนะมวยป้อนปรำใบโดยการซับอัลเบิร์ตในปีนั้นคือเมียอยู่มาเพชรแนมให้กอดกับบานพลาดแต่รวนเนื้อนิวยอร์กแต่มันไอต่อยแต่ดอที่นู้นก็บานประกอบระบอบมวยในตอนนี้คือระบอบเพชรชาจาให้ในปีนั้นให้จีเปได้ยีบันทาคือจีเปได้กอดจับรามเจ๊จับรวมลบแต่เลือกไม่ปล่อยประมาณชนะกลางหมดที่คือเนื้อชนะมวยป้อนปรำโบได้ดับกดอัลเบิร์ตกับบานสกอร์ไม่ปล่อยเนี่ยได้เกมีชั่วแท้ทอมมาอายุดับปรำโบนชนะให้โปเกต่างปีนั้นก็จับรามเตะตรงคนนี้ในปีได้เตะตรงคลีบานโมเดียอัลเบิร์ตกับบานน้อมทอมมาแต่เลยเนื้อได้จำการมวยกระไรได้ขนมได้จำการคือมีเตะจำน้ำมวยตกจานตีนูในปีได้อัลเบิร์ตน้อมทอมมาแต่ดอตีนูหอยอัลเบิร์ตกับบานจับจองได้จองเชิงทอมมาแต่รอนเนี่ยตอนนี้ต่อมาเตะกับบานทัวร์ตรุนกรรม
Albert គាត់បានដកកបិតទៅវះអវយវៈភេទរបស់ Thomas អ្នកនរគ្នាគាត់កាន់ឡើងដាច់ហើយគាត់យកអវយវៈភេទហ្នឹងយកមកស៊ីឆៅទៀតពេលដែលគាត់ស៊ីអវយវៈភេទរបស់ Thomas ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានរំលោភ Thomas ផងដែរនៅក្នុងគំនិតរបស់ Albert អ្នកនរគ្នាគាត់គឺចង់គេហៅថាចាប់ធ្វើទរណកម្មរំលោភសម្រាប់លើ Thomas ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ស៊ីអវយវៈភេទហ្នឹងហើយគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់គឺព្រមដោះលែងឲ្យ Thomas គឺទៅផ្ទះវិញទៅគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយ Albert គាត់ចាប់ផ្ដើមញៀនតាក់ទងនឹងការចាត់ធ្វើទរណកម្មរំលោភសម្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់សម្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះគឺច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាគាត់ខ្លួនឯងក៏គាត់ចាំដែរសូម្បីតែឈ្មោះជនរងគ្រោះម្នាក់នេះអាយុប៉ុណ្នេះអីគឺគាត់ចាំទេគាត់គ្រាន់តែដឹងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺការឡើងទៅលើក្មេងប្រុសហើយក្មេងស្រីក៏មានដែរគ្រាន់តែថាគាត់ចូលចិត្តក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្មេងស្រីហើយចំពោះមនុស្សស្លាប់នៅពេលហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនគឺគាត់ចាំអត់អស់ទេនៅឆ្នាំ1919 Albert ក៏បាននិយាយថាក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមលើសូរសម្លេងចម្លែកម្យ៉ាងគឺខ្សឹបផ្ដាប់ទៅជាគាត់គឺច្រើនដងហើយខ្លាំងមែនទែនហើយស្ទើរតែជារាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺខ្សឹបប្រាប់ថាឲ្យគាត់នឹងទៅសម្រាប់មនុស្សទៅឲ្យទៅសម្រាប់មនុស្សទៅហើយគាត់នឹងជួយក្បាលមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាសម្លេងគឺលែងឮទៀតហើយអញ្ចឹងហើយជាមួយលហើយដែលចំណុចគាត់គឺសម្រាប់មនុស្សច្រើនមែនទែននៅពេលនោះនៅកំឡុងឆ្នាំ1919ទៀតសោតជនរងគ្រោះដែលត្រូវបាន Albert សម្លាប់គឺភាគច្រើនគឺជាក្មេងៗអ្នកនរគ្នាឬក៏ជាក្មេងដែលហៅថាមានជំងឺតាក់ទងនឹងការខ្សោយបញ្ញាពីព្រោះអី Albert គាត់គិតថាអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើពួកគេគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយអត់មានអ្នកគេសង្ស័យហើយពួកគេងាយស្រួលក្នុងការសម្លាប់ដូច្នេះទើប Albert ក៏បានដាក់ target ទៅលើក្មេងៗណាដែលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងជំងឺខ្សោយបញ្ញាមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នានៅកំឡុងឆ្នាំហ្នឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាឆ្នាំដែល Albert ក៏បានសម្លាប់មនុស្សច្រើនហើយថែមទាំងសាហាវទៀតគាត់និយាយថាជាពេលខ្លះគាត់រំលោភសម្រាប់ទៅលើក្មេងៗហើយគាត់តែងតែកាត់ក្បាលជនរងគ្រោះកាត់ដៃកាត់ជើងជាងជាគ្នាបំណៃតែម្ដងហើយពេលខ្លះទៀតគឺគាត់តែងតែស៊ីសាច់អស់ហ្នឹងគាត់គិតថាសាច់ក្មេងៗឬក៏សាច់ខ្ចីហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់សម្រាប់គាត់ហើយគាត់ស៊ីទាំងឆៅអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏បានដាក់គេហៅថាដាក់ឈ្មោះទរណកម្មបែបហ្នឹងហៅថាទរណកម្មនរកមូលហេតុដែលគាត់ហៅថាគឺជាទរណកម្មនរកឬក៏ការអនុវត្តនរកគឺដោយសារតែសម្លេងខ្សឹបរបស់គាត់គឺបានវិជាគាត់អញ្ចឹងសម្លេងខ្សឹបហ្នឹងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ធម្មតាព្រះជាម្ចាស់ណាតែឲ្យសម្រាប់មនុស្សគាត់ជាឲ្យសម្រាប់ទៅបិសាចគាត់គិតថាជនរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបិសាចអញ្ចឹងទៅបានគាត់ហៅថាគឺជាទរណកម្មនរកឬក៏ការអនុវត្តនរកហ្នឹងឯងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1924 Albert ក៏បានសម្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Beatrix Kell អាយុ8ឆ្នាំហើយ Kell នៅពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែអង្គុយលេងដីអ្នកទាំងគ្នាលេងដីឬក៏លេងប្លុកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយកន្លែងAlbert ក៏ឃើញបែបហ្នឹងហើយគាត់គិតថាគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់គាត់ក៏បានចូលទៅលបងខែលហើយតមកទៀតគាត់ក៏បាននាំខែលទៅកាន់កន្លែងស្ងាត់មួយនៅពេលទៅដល់កន្លែងស្ងាត់ហើយ Albert ក៏បានចាប់រំលោភខែលនៅពេលដែលរំលោភខែលហើយគាត់ក៏បានសម្លាប់ខែលដោយការចាក់នឹងកាំបិតអ្នកទាំងគ្នានៅពេលដែលចាក់សម្លាប់ខែលបានសម្រេចហើយគាត់ក៏បានយកកាំបិតហ្នឹងវះសាច់របស់ខែលដើម្បីយកមកស៊ីទាំងឆៅឲ្យស្រស់តែម្ដងបន្តមកទៀតរំលងបានប្រហែលជាខ្ទង់ 2-3 អាទិត្យបន្ទាប់ពីសម្លាប់ខែលហើយសម្លេងខ្សឹកក្បែរទៅជារបស់ Albert គឺកាន់តែលឺខ្លាំងជាងមុនមែនតើគឺធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលក៏ពិបាកក្នុងខ្លួនមែនទែនគាត់សម្រេចចិត្តទៅពេទ្យដើម្បីពិនិត្យតែម្ដងនៅពេលដែលពិនិត្យចឹងទៅដុកទ័រក៏បានរកឃើញថា Albert គាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទៅគេក៏បានណែនាំគាត់ឬក៏បញ្ជាគាត់ថាឲ្យមកពិនិត្យសុខភាពឲ្យទៀងទាត់ឬក៏មកបើកថ្នាំញ៉ាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងទៅកាន់ Albert គឺ Albert គាត់ខឹងច្រឡោតតោកតោមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាគឺគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ថាម្នាក់ឈួតទេមិនគាត់ថាគាត់ឈួតអញ្ចឹងសម្លេងអ្នកខ្សឹកក្បែរជាគាត់គឺជាសម្លេងព្រះជាម្ចាស់មិនគាត់មានគេលឺអញ្ចឹងនៅពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅដុកទ័រគាត់ស្រឡាំងកាំងតែម្ដងអត់ដឹងធ្វើតបថាអ្វីទៀតចូលមកដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1928 Albert ក៏បានធ្វើឃាតកម្មទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Booth អាយុ10ឆ្នាំឃាតកម្មរបស់ Albert ទៅលើ Booth នៅពេលហ្នឹងគឺជាឃាតកម្មមួយដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃមែនទែនហើយក៏អាចរាប់បានថាគឺជាឃាតកម្មដែលនាំឲ្យគេចាប់ខ្លួន Albert បានសម្រេចផងដែរនៅពេលនោះរឿងគឺបែបនេះនៅពេលហ្នឹងគឺ Albert ក៏បានទៅចូលរួមកម្មវិធីគូកណាត់មួយហើយ Albert ក៏បានជួប Booth នៅទីនោះដែល Booth នៅពេលហ្នឹងគាត់ទៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ Albert នៅពេលហ្នឹងអត់ដឹងគាត់កើតអីទេអ្នកនរគ្នាគាត់ដងតាំងពីដើមមកគាត់ចូលចិត្តក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្មេងស្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញ Booth ដែលជាក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់តែម្ដងហើយគាត់ពេញចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានប្រើវិធីលបួងឬក៏ល្បិចហ្នឹងលបួងឲ្យ Booth ហ្នឹងទៅខាងក្រៅហើយមកគាត់ទៅកន្លែងស្ងាត់មួយកន្លែងស្ងាត់ហ្នឹងគឺជាផ្ទះចាស់មួយដែលគេទុកចោលអ្នកនរគ្នានៅពេលដែល Albert ក៏នាំ Booth ទៅកាន់ទីនោះហើយ Albert ក៏បានចាប់បង្ខំ Booth គឺរំលោភតែម្ដងនៅពេលដែលរំលោភ Booth ហើយគាត់ក៏បានសម្លាប់ Booth តាមក្រោយនៅពេលដែលសម្លាប់ Booth ហើយគាត់ក៏បានដកកាំបិតហ្នឹងគឺកាត់ករបស់ Booth
ហើយកាត់ដៃកាត់ជើងចេញពីគ្នាជាបំណែកអញ្ចឹងណាហើយតមកទៀតគាត់ក៏បានស៊ីសាច់ប៊ូតផងដែរនៅពេលដែលគាត់ស៊ីឆ្អែតហើយគាត់ក៏បានយកសារស័ព្ទរបស់ចោលនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាក៏បានចាក់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុទៅបន្តមកទៀតឪពុកម្ដាយរបស់ប៊ូតគឺរកប៊ូតអត់ឃើញទេអញ្ចឹងក៏បានសម្រេចចិត្តប្តឹងប៉ូលីសពីការបាត់ខ្លួនកូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយប៉ូលីសក៏បានធ្វើការលើរឿងហ្នឹងមិនយូរប៉ុន្មានផងអ្នកនរគ្នាគេក៏បានឃាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Pop ត្រូវបានប៉ូលីសចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ Boot ហើយ Pop ត្រូវបានគេហៅថាចាប់អ្នកនរគ្នាចាប់ឬក៏ចាប់បង្ឃុំខ្លួនឬក៏កាត់ក្រីក្នុងតុលាការនៅពេលហ្នឹងគឺប្រើពេលរហូតដល់ទៅ108ថ្ងៃ108ថ្ងៃទើបគេដោះលែងគាត់មានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ Boot នោះទេមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះសូមបើកមុខកញ្ចក់មួយអ្នកនរគ្នាតាក់ទងនឹងអ្វីដែល Albert គាត់តែងតែធ្វើមានន័យថានៅពេលដែលគាត់សម្លាប់ទៅលើក្មេងឬក៏ចូលរងគ្រោះណាម្នាក់ហើយគាត់តែងតែសរសេរសម្បត្តិនឹងផ្ញើទៅកាន់គ្រួសាររបស់ពួកគេហើយក្នុងសម្បត្តិនឹងអត់មានអីនិយាយច្រើនទេអ្នកនរគ្នាគឺនិយាយបែកហោសឹងតប៉ែលោតែម្នាក់ឯងឬក៏ការនិយាយតាក់ទងនឹងអាភិអញ្ចឹងណាគឺគាត់តែងតែធ្វើបែបហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ពេលតែម្ដងបន្ទាប់ពី Boot ក៏បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាចក្បាំងប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្តមួយអាទិត្យហើយស្រាប់តែគ្រួសាររបស់ Boot គឺបានទទួលសម្បត្តិអនាមិកមួយច្បាប់ដែលក្នុងឬក៏អត្ថន័យខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិហ្នឹងគឺបាននិយាយអំពីតាក់ទងនឹងពាក្យគឺបែកហោស្ទឹងមែនទេអ្នកទាំងនេះពាក្យអាភិពាក្យផ្លែផ្កាទៅកាន់គ្រួសារអញ្ចឹងថាអូអ្នកឯងបាត់កូនសុកបាត់កូនឬក៏កូនស្លាប់អញ្ចឹងគឺនិយាយទៅហើយនៅពេលហ្នឹងជាពេលដែលគ្រួសាររបស់ Boot គឺចាប់ដើមសង្ស័យថាកូនរបស់ខ្លួនគឺបានស្លាប់ហើយមើលទៅពីពួកអីបើសិនជាការចាត់ចម្រិតតាក់ទងទារប្រាក់គេមិននិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយតាក់ទងប្រាក់ប៉ុន្តែមាននិយាយនឹងប្រាក់ទេគឺនិយាយបាយហូស្ទឹងផ្លែផ្កាមែនតើបន្តមកទៀតគ្រួសាររបស់ Boot ក៏បានយកសម្បត្តិមួយច្បាប់ហ្នឹងទៅឲ្យប៉ូលីសហើយប៉ូលីសក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកម្នាក់ដែលសេសម្បត្តិមួយច្បាប់ហ្នឹងពេលដែលប៉ូលីសទទួលបានសម្បត្តិហ្នឹងហើយគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺបានដាក់ក្នុងស្រោមសម្បត្តិមួយតង់ទៀតដែលស្រោមសម្បត្តិមួយហ្នឹងត្រូវមានអក្សរកាត់នៅលើស្រោមហ្នឹងដែលដល់គ្នាគឺមានពាក្យ6ពាក្យដែលអត្ថន័យរបស់ពាក្យគឺតំណាងឲ្យពាក្យថាសមាគមសប្បុរសរបស់អ្នកបើកបរឯកជននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបន្តមកទៀតប៉ូលីសក៏បានទៅរកសមាគមមួយហ្នឹងដើម្បីសាកសួរឲ្យចុងក្រោយគេក៏បានដឹងថាម្ចាស់សម្បត្តិម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Albert Fish ហើយអាស័យដ្ឋានរបស់ Albert ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសទៅដល់ផ្ទះ Albert ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺគាត់នៅផ្ទះជួលទេមិនមែនផ្ទះខ្លួនឯងទៅដល់ហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះបាននិយាយថា Albert ក៏បានរើចេញប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃមុនបាត់ទៅហើយទោះបីជា Albert ក៏គេចដល់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គេចអត់ផុតដែរពីច្បាប់កម្មពីឬក៏ច្បាប់ធម្មជាតិដើមអីគឺបានផ្នែកហ្នឹងសាងអីគឺបានក្រោយមុនហើយក្រោយនៅពេលហ្នឹងមិនយូរប្រហែលផងប៉ូលីសក៏បានឃាត់ខ្លួន Albert បានសម្រេចមែនដែលប៉ូលីសដែលឃាត់ខ្លួនរបស់ Albert នៅពេលហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាWilliam King ក៏បាននិយាយថាគាត់បានជួប Albert នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងដ៏ចៃដន្យហើយគាត់ក៏បានសាកសួរ Albert ចឹងទៅដើម្បីមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាប្រហែលមុខឬក៏ដូចជាអ្វីដែលគេធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាជាមនុស្សដែលគេតាមចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សាកសួរមួយ Albert មានអារម្មណ៍ថា Albert រៀងចម្លែករៀងគេចមុខគាត់អញ្ចឹងណាតែ Albert ក៏អត់រត់ទេអ្នកទាំងគ្នាគឺគាត់នៅនិយាយជាមួយនឹង King ធម្មតាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសំណេះសំណាលឬក៏និយាយគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀត King ក៏បាននិយាយថាសំណូមពរឲ្យ Albert ហ្នឹងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីផ្ដល់នៅចម្លើយខ្លះពីព្រោះមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាមនុស្សដែលគេតាមចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅនៅពេលហ្នឹង Albert ក៏បានយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាគឺគាត់យល់ព្រមប្រើល្បិចទេនៅពេលដែលគាត់និយាយថាយល់ព្រមគាត់ព្រមទៅជាមួយនឹងហើយគាត់ក៏បានដកកាបិតហ្នឹងចាក់ទៅលើ King ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺចាក់ឲ្យរបួសធម្មតាទេហើយ King ក៏បានដកកំភ្លើងដើម្បីបាញ់ការពីខ្លួនវិញគឺបាញ់ត្រូវដៃរបស់ Albert នៅពេលដែលបាញ់ត្រូវដៃហើយគាត់ក៏បានធ្លាក់កាបិតហើយមានរបួសចឹងទៅគេក៏បានចាប់ Albert បានសម្រេចនៅពេលនោះបន្តមកទៀតគេក៏បាននាំខ្លួន Albert ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីសាកសួរនៅក្នុងការសាកសួរចម្លើយគឺ Albert គាត់ព្រមឆ្លើយទេអ្នកទាំងនេះគឺគាត់ព្យាយាមបដិសេធថាមិនមែនគាត់ឬក៏គាត់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបដិសេធមិនក៏ដោយគឺគេមានភស្តុតាងច្រើនមែនទែនដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់នៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1945ការកាត់ក្តីទៅលើសំណុំរឿងរបស់ Albert ក៏បានធ្វើឡើងព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ Albert ពីបទរំលោភសម្លាប់និងស៊ីសាច់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់ Albert វិញអ្នកទាំងនេះគាត់បដិសេធថាគាត់មិនមែនជាអ្នកធ្វើទេហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះ Albert ថាព្រះជាម្ចាស់គឺបានខ្សឹបក្បែរជាគាត់ឲ្យទៅសម្លាប់ពួកគេឲ្យទៅស៊ីសាច់ពួកគេពីព្រោះអីពួកគេគឺជាបិសាចធម្មតាព្រះជាម្ចាស់ណាទៅបញ្ជាសម្រាប់មនុស្សធម្មតាគឺអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាហ្នឹងគឺជាបិសាចហ្នឹងហើយគាត់ថាបើចង់ចាប់ទៅចាប់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកុំចាប់គាត់អីគាត់និយាយអញ្ចឹងក្នុងសវនាការនៅពេលដែលគេឮអញ្ចឹងទៅគឺគេនាំគ្នា shock គាត់មែនតើគឺអត់ដឹងត្រូវតបមួយគាត់តាមម៉េចដោយសារតែសម្ដីរបស់ Albert បែបហ្នឹងហើយទើបត្រូវបានគេបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់គេហៅថាមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតដើម្បីពិនិត្យរកមើលអញ្ចឹងហើយនៅពេលទៅដល់ទីនោះគឺគ្រូពេទ្យគឺបានពិនិត្យឃើញថា Albert គឺមានជំងឺច្រើនមែនតើទាក់ទងជំងឺវិកលចរិតផងនិងជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងក្រោយមកទៀត Albert ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសម្លាប់និងស៊ីសាច់ជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ហើយតុលាការក៏បានប្រកាសសារក្រមថាដាក់ទោសប្រហារជីវិតដល់គាត់ដោយប្រើកៅអីអគ្គិសនីនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ1936 Albert ត្រូវ
បាននាំខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារមួយដែលមានឈ្មោះថាស៊ីងស៊ីងហើយគេក៏បាននាំគាត់ចូលទៅកាន់បន្ទប់ប្រហារជីវិតគឺអេគិសនីនៅវេលាម៉ោង 11:06 នាទីយប់រំលងបាន 3 នាទីគឺនៅម៉ោង 11:09 នាទីគេបានប្រកាសថា Albert គឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយពាក្យមួយឃ្លាដែល Albert ក៏បាននិយាយគាត់និយាយថាចេះមិនក៏ខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះនេះជាពាក្យដែលគាត់និយាយមុនស្លាប់អ្នកទាំងគ្នាគាត់ថាមិនក៏ខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះសាកសពរបស់ Albert ត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្បែរពន្ធនាគារស៊ីងស៊ីងតែម្ដងទាំងអស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងនឹងឃាតករ serial killer ដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃនៅអាក្រក់បំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលគេហៅគាត់ថា Albert Fish ឬក៏ជាឃាតករដែលចូលចិត្តចាប់ទៅលើក្មេងប្រុសធ្វើទរណកម្មរំលោភសម្រាប់នឹងស៊ីសាច់ឆៅតែម្ដងហើយវីដេអូនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាយបាយ